Hello everyone, my name is Rahul Makwana, and in the last video we just completed the importance and characteristics of directing. So in this video we are going to see which are the elements of directing, right? So there are four elements of directing, that is supervision, motivation, leadership and communication. Means the person who is doing the directing work, that person needs to do these four things if he wants to be a good director, right? So first thing would be the supervision. So as we know that what is the meaning of supervision means કે which worker is doing which kind of work, કયો વર્કર કેવી રીતના વર્ક કરે છે, તો એનું જે સુપરવિઝન કરવું, એનું જે ઓબ્ઝર્વેશન કરવું, that work is known as supervision, right? So here the meaning of supervisor is also given, that the person who does the observation of the work by the workers and foremen, that person is known as a supervisor. And supervisor will be the responsible person for the workers and foremen, right? So supervisor હોય એની નીચે workers હોય and foremen વર્ક કરતા હોય તો એ એના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. સો મેનેજર્સ હોય જે મિડલ લેવલમાં હોય તો મેનેજર્સ ડાયરેક્ટલી વર્કર્સને કોમ્યુનિકેટ નહીં કરે. સો ધે વિલ કોમ્યુનિકેટ વિથ ધ સુપરવાઇઝર્સ, અને સુપરવાઇઝર્સ છે એ રીતના જે રીતના મેનેજર્સ એને વર્ક કરવાનું કીધું હોય એ રીતના તે વર્કર્સ પાસેથી વર્ક કરાવશે, રાઈટ? સો સુપરવાઇઝર વિલ બી અ કનેક્ટિંગ લિંક between the middle level and the workers. See over here it is written that he is a key person between the middle level and the workers. So તમને અગર જો સ્ટેટમેન્ટ ફોર્મમાં પૂછાય that supervisor or the supervision is the key person between the middle level and the workers, then you have to write all this part, that supervisor means and supervisor છે તે ઇન્ટરનલ બધું મેનેજમેન્ટનું વર્ક કરે અને એવું ધ્યાન રાખે that વર્કર્સ છે એ એઝ પર ધ મેનેજર્સે જે રીતના ગાઈડન્સ આપ્યું છે એ રીતના વર્ક કરે છે કે નથી કરતા, રાઈટ? સો સુપરવિઝન મીન્સ ટુ ગેટ એશ્યોરન્સ કે વર્કર્સ છે એ રીતના જ વર્ક કરે છે એ જ રીતના જેને ઓર્ડર્સ મળ્યા છે, અને એવું ધ્યાન રાખવાનું કે મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન છે તે રિસોર્સિસનો થાય. એટલે જેટલા પણ રો મટીરિયલ્સ છે એનો વેસ્ટેજ નથી થતો, અને જેટલા પણ વર્કર્સ વર્ક કરે છે એ લોકો ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરતા, એ લોકો પ્રોપરલી વર્ક કરે છે, એ બધું ધ્યાન રાખવાનું જે કામ છે ધેટ ઇઝ બીન ડન બાય ધ supervisor, right? So meaning of supervisor, again it is given, and definition of supervision is given, that function of assuring, matlab ke it is a function of taking care that work is done according to the plan and instructions or not, right? So planning and instructions pramane work karavu, that is the function, or that is the main function of supervision. This definition is given by R.C. Davis. Okay, now functions are given. Let's see the functions of supervision. So in functions there are 11 functions are there. So functions no meaning એવો છે that અગર તમે supervisor હોય, so if you are a supervisor, which are the 11 things or which are the functions that you need to do, તમારે શું કામ કરવું પડશે as a supervisor, right? So the first work that you have to do is to plan and to remove the hurdles. તો પહેલા તો તમારે પ્લાનિંગ કરવાના છે ફંક્શન્સના, that which functions the workers need to follow, and after you are planning, you also have to see and supervise and observe કે વર્કર્સ છે એ પ્રમાણે વર્ક કરે છે કે નથી કરતા. અગર કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવતી હોય તો એ હર્ડલ્સને તમારે રિમૂવ પણ કરવાના છે. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફંક્શન ઓફ યોર સુપરવાઇઝર. ધ સેકન્ડ ફંક્શન ઇઝ ટુ પ્રોવાઇડ ગાઈડન્સ એન્ડ ડિરેક્શન, મતલબ કે એમને તમારે સજેશન્સ આપવાના છે, ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરવાનું છે કે કેવી રીતના વર્ક ટાઈમ ઉપર કમ્પ્લીટ કરવું, રાઈટ? સો એના માટે તમારે સુપરવાઇઝ કરવું પડશે કે એ લોકો ટાઈમ પર વર્ક કરે છે કે નથી કરતા. સો કોન્સ્ટન્ટલી સુપરવિઝન કરવાનું, ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું એ પણ તમારું એક કામ છે. ફોર્થ ફંક્શન ઇઝ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ વિથ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટિવિટી ઓફ ધ બિઝનેસ. મતલબ કે તમારે એવું ધ્યાન રાખવાનું છે વર્કર્સ ઉપર કે જે વર્કરને જે ટાઈપનું વર્ક ગમતું હોય, યુ હેવ ટુ એલોકેટ સચ કાઇન્ડ ઓફ વર્ક ઓનલી. જે વર્કરને જે ટાઈપના વર્કમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એવા ટાઈપનું વર્ક તમારે એમને પ્રોવાઈડ કરવાનું. સો વોટ વિલ હેપન ઇઝ દે વિલ વર્ક મોર એન્થુઝિયાસ્ટિકલી. સો દેટ ઇઝ અગેઇન ધ વર્ક ઓફ ધ સુપરવાઇઝર. પછી તમારે મોટિવેટ કરતા રહેવાના, અને એ બધાને ફિલિંગ ઓફ વનનેસ આવી જોઈએ. મતલબ કે એવું ન થવું જોઈએ કે વર્કર સુપરવાઇઝર છે એ અમારા વચ્ચે ડિસ્ક્રિમિનેશન કરે છે, ભેદભાવ કરે છે, એવું એમને ન ફીલ થવું જોઈએ. દે શુડ ફીલ that supervisor is keeping equality with all of us. So that is the another sixth function of supervision. Seventh is to make communication work faster. સી વર્કમાં એવું થતું હોય કે કોર્ડિનેશન વર્કર્સ વચ્ચે ત્યારે થશે જ્યારે કોમ્યુનિકેશન છે that will be very easy and will be very faster. સો કોમ્યુનિકેશન બે વર્કર્સ વચ્ચે છે એ સ્પીડીલી થઈ શકે એન્ડ એ લોકોમાં ગેપ ન પડે કોમ્યુનિકેશન, that thing also the supervisor have to see.
રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ધ અનધર ફંક્શન. નેક્સ્ટ ઇઝ ગાઈડન્સ અગેન પ્રોવાઈડ કરવું. અગર નવી ટેકનોલોજી આવતી હોય તો ન્યૂ ટેકનોલોજી કેવી રીતના ઓપરેટ કરવી એના રિલેટેડનું ગાઈડન્સ પ્રોવાઈડ કરવું. અગેન મેન્ટેન ડિસિપ્લિન, રાઈટ. સો એમ્પ્લોઈઝ વચ્ચે ડિસિપ્લિન મેન્ટેન રહે છે, એ લોકો પ્રોપરલી વર્ક કરે છે, ડિસિપ્લિનમાં વર્ક કરે છે, હાર્મની પીસ છે વર્કમાં. સો ધીસ ઓલ થિંગ્સ દેટ આર ધ થિંગ્સ દેટ અ સુપરવાઇઝર નીડ્સ ટુ સી. ટ્રેનિંગ પણ પ્રોવાઈડ કરવી પડે. અગર નવી ટેકનોલોજી આવતી હોય કે કોઈ પણ નવો વર્કર આવતો હોય તો એને વર્ક રિલેટેડનો કોઈ પણ આઈડિયા ન હોય, સો ધેટ પર્સન નીડ્સ ટુ ગીવ ટ્રેનિંગ ટુ ધેટ એમ્પ્લોય. એટલે એમ્પ્લોયને ટ્રેનિંગ આપવાનું, વર્કર્સને ટ્રેનિંગ આપવાનું વર્ક પણ સુપરવાઇઝર છે તે કરશે, રાઈટ. સો બેઝિકલી સુપરવાઇઝર હેવ ટુ બિહેવ એઝ અ ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર એન્ડ ગાઈડ, રાઈટ. સો એને થોડું પ્રોફેશનલ એપ્રોચ રાખવા કરતાં થોડું પર્સનલ અપ્રોચ વધારે રાખવાનો છે. વર્કર્સનું સેફટી માટે, એમની સિક્યુરિટી માટે, એમના પ્રોગ્રેસ માટે થોડું વધારે વિચારવાનું છે અને ફ્રેન્ડની જેમ થોડી હેલ્પ કરવાની છે. સો દેટ ઇઝ ધ ફંક્શન્સ ઓફ ધ સુપરવાઇઝર, રાઈટ. સો દેર આર 11 ફંક્શન્સ. તમે એમાંથી 7 to 8 જેટલા લર્ન કરશો તો પણ ચાલશે, રાઈટ. લાસ્ટ જે ફંક્શન છે, ફંક્શન નંબર 11, આઈ હેવ હાઇલાઇટેડ ધેટ. રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ ઇઝ because this function can be asked as a statement form. એટલે તમને સ્ટેટમેન્ટ ફોર્મ એવું પૂછાય that supervisor is a friend, philosopher and guide for the employees. So in that case you have to write the functions of the supervisor, right. And lastly તમારે એવું conclude કરવાનું that therefore supervisor is a friend, philosopher and guide for the employees. So that topic you have to do like this. So that was the first element of supervision. Next is motivation. Now you all know what is motivation. You have seen many motivational videos till now, so you know what is motivation. But still we have to understand from the viewpoint of business that what is the meaning of motivation. અને બિઝનેસમાં તમે એમ્પ્લોઈઝને કેવી રીતના મોટિવેટ કરી શકો છો, રાઈટ. સો ધ મોટિવેશન મિનિંગ ઇઝ ગિવન. ઇટ ઇઝ લાઇક ધીસ દેટ મોટિવેશન ઇઝ ધ ઇન્ટરનલ ફિલિંગ વિચ એન્કરેજીસ અ પર્સન ટુ વર્ક. મતલબ કે કોઈ પણ પર્સનને અંદરથી એવી ફિલિંગ આવે that I need to work. મારે વર્ક કરવું છે, મને વર્ક કરવામાં બહુ મજા આવે છે. સો ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ફિલિંગ દેટ ઇઝ નોન એઝ મોટિવેશન, રાઈટ. સો મેનેજમેન્ટનું મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ તો એવું જ છે કે વર્કર છે એની વર્ક કરાવવાનું છે. બટ અગર વર્કરને વર્ક નથી કરવું, એની એવું સમજી લો કે એની દાનત નથી વર્ક કરવાની, ધેન વોટ વિલ હેપન. સો ઇન ધેટ કેસ તમારે એની અંદર વિલિંગનેસ ઊભી કરવી પડશે વર્ક કરવાની. સી છોકરાઓને ભણવાનું તો ન મજા આવતું હોય, પણ the right teacher the real teacher will inspire them to study. તો તમારે ખાલી ભણાવવાનું જ વર્ક નથી હોતું એઝ અ ટીચર, બટ યુ નીડ ટુ મોટિવેટ ધેમ. એને અંદરથી સ્ટુડન્ટ્સને એવું થવું જોઈએ કે મારે સ્ટડી કરવું છે. સો સચ કાઇન્ડ ઓફ ફિલિંગ નીડ્સ ટુ બી જનરેટેડ બાય અ ટીચર. ઇન ધ સેમ વે ધ મેનેજમેન્ટ હેવ ટુ જનરેટ ધ ફિલિંગ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ ધ વર્કર્સ ધેટ વી નીડ ટુ વર્ક. અમારે વર્ક કરવાનું ઈચ્છા છે, સો એને વર્ક કરવામાં ઇન શોર્ટ મજા આવવી જોઈએ, સેટિસ્ફેક્શન આવવું જોઈએ. અગર એવા ટાઈપની તમે જો ફિલિંગ ક્રિએટ કરી શકો ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ મોટિવેશન, રાઈટ. સો મોટિવેશન તમે ખાલી બોલીને જ ન કરવાનું હોય. લાઈક ઇન ધ યુટ્યુબ વિડીયોઝમાં જે મોટિવેટ કરે છે એવી રીતના જ મોટિવેશન આમાં ન હોય. ઇન ધ બિઝનેસ there are some different methods to motivate the workers. જેમાંથી ફર્સ્ટ છે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સેન્ટિવ્સ તમે પ્રોવાઈડ કરો. મીન્સ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સેન્ટિવ્સનો મિનિંગ એવો થાય કે તમે એને સેલેરી તો પ્રોવાઈડ કરો જ છો, વેજીસ તો આપો જ છો, બટ ઇન એડિશન ટુ સેલેરી એન્ડ વેજીસ you need to give some additional finance that is known as financial incentive, right. So તમે કદાચ કેશ પ્રાઇઝ આપતા હોય કે કોઈ પણ બીજી રીતના ફાઇનાન્શિયલી તમે એને હેલ્પ કરતા હોય, એડિશનલ કમિશન આપતા હોય, then it is known as financial incentive. Then it is non financial incentive amenities, મતલબ કે facilities and unsatisfied needs, right. હવે આપણે એને ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશી. આગળ જતા બધા ટોપિક્સ છે ડિટેલમાં આવશે that how you can motivate financially, non financially amenities, નીડ્સને એ લોકોને જે અનસેટિસ્ફાઈડ છે એને સેટિસ્ફાઈ કરો. સો હાઉ યુ કેન મોટિવેટ અ પર્સન ઇન અ બિઝનેસ, તો એ આપણે ડિટેલમાં જોવાના છીએ. બટ બિફોર ધેટ વી વિલ સી ધ મિનિંગ ઓફ મોટિવેશન અગેન. સ્ટિમ્યુલેટિંગ ધ પીપલ ટુ પરફોર્મ એક્શન. અને મેક્સિમમ વર્ક સેટિસ્ફેક્શન મળે એવા ટાઈપની ફિલિંગ જો આવી જાય then that is known as motivation. Then again definition is also given that motivation is the act of stimulating someone, means to create feelings. Stimulate means to create feeling, change in the feeling, that is known as stimulating. So it is the act of stimulating someone to get desired course of action. કે કોઈ પણ વર્ક કરવા માટે અંદરથી એને ફિલિંગ લેવડાવી કે મારે આ વર્ક કરવું જ છે ગમે એમ કરીને, that is known as motivation, right. જનરલી બોર્ડ એક્ઝામ આવતી હોય ત્યારે બધી સ્કૂલ્સની અંદર મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ જ્યારે હોય એને બોલાવે 1 month 2 month બાકી હોય બોર્ડ એક્ઝામના ત્યારે, એન્ડ ધેટ પર્સન વિલ મોટિવેટ ધ સ્ટુડન્ટ્સ, કે જેથી સ્ટુડન્ટ્સને છે બોર્ડ એક્ઝામ જ્યારે આવતી હોય 1 month અને 2 month જેવું બાકી હોય ત્યારે એ લોકોને એમ થઈ જાય કે ના વી વિલ વર્ક એની હાઉ, અમે ગમે તેમ કરીને મહેનત કરીને સારા પર્સન્ટેજ લઈ આવશે.
So such kind of generally motivational sessions are conducted, right? Then એટલે મોટિવેશન જે છે વર્ક કરવા માટે જનરલી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતું હોય, રાઈટ. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, ઇટ ઇઝ એન ઇન્ટરનલ ઇન્સ્પિરેશન, મતલબ કે ઇન્ટરનલ એક ફિલિંગ છે. મોટિવેશન ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટરનલ ફિલિંગ જે એક પર્સનને ફીલ થાય કોઈ પણ વર્ક કરવા માટે, અને એક સાયકોલોજીકલ કન્સેપ્ટ છે, રાઈટ. મેન્ટલ સ્ટેટસ છે એ થોડુંક ડિફરન્ટ થઈ જાય આફ્ટર ગેટિંગ મોટિવેશન. પહેલાં થોડો વીક અને અનસેટિસ્ફાઈડ એન્ડ થોડું મેન્ટલી એવું ફીલ કરતો હોય દેટ આઈ કાન્ટ ડુ એનીથિંગ, બટ આફ્ટર ગેટિંગ મોટિવેશન હી વિલ ફીલ દેટ આઈ વિલ ડુ એન્ડ આઈ કેન ડુ એનીથિંગ, રાઈટ. સો સચ કાઇન્ડ ઓફ સાયકોલોજીકલ કન્સેપ્ટ ઇઝ ધેર ઇન મોટિવેશન. અને એનાથી જો એવું કોઈ પણ પર્સનને થઈ જાય કે હું આ કરી શકું છું, આઈ કેન વર્ક, આઈ કેન ડુ ધીસ, તો એનાથી એની એફિશિયન્સી છે વર્ક કરવાની ધેટ વિલ બી ઇન્ક્રીઝડ. અને જો વર્કરની એફિશિયન્સી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય વર્ક કરવાની, then that means that his profitability will also increase. એટલે બિઝનેસમેન શું કરે, વધારે સારો પ્રોફિટ અર્ન કરી શકે. સો મોટિવેશનલ સેમિનાર્સનો અગર કોઈ પણ એક્સપેન્સ થતો હોય, then the businessman will not consider કે આ મારો એક્સપેન્સ થઈ ગયો, મને ખર્ચો થઈ ગયો. વાય? બિકોઝ એ મોટિવેશનથી એમ્પ્લોઈઝ છે એને વર્ક કરવાની જે એક એન્થુઝિયાઝમ છે એ વધી જશે, એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ the employees will work more effectively, and because of that the productivity and profitability of the business will increase. So that is the benefit. Then next is continuous process, means motivation is such a kind of process જે તમારે continuously you need to do. એટલે તમે એવું ન થાય કે તમે એકવાર મોટિવેટ કરી દીધા ને પછી જે વર્કર્સ છે એ લાઈફ ટાઈમ માટે એટલું જ એન્થુઝિયાસ્ટિકલી ને એટલું જ પરફેક્ટલી વર્ક કરશે. નો, ધેટ વિલ નોટ હેપન, રાઈટ. જેમ તમે મોટિવેટ કર્યા, સો they are getting positive vibes. In the same way they are also getting negative vibes from the different people and different situation. So positive vibes and negative vibes, that all enter into the mind of the people and that creates some mental status of a person. તો એ લોકો થોડા ટાઈમ પછી નેગેટિવ થોડા થઈ જતા હોય. સો યુ નીડ ટુ ડુ મોટિવેશન, પોઝિટિવ વાઇબ્સ તમારે કન્ટિન્યુઅસલી એમને ટ્રાન્સફર થોડા થોડા ટાઈમ ઉપર કરતા રહેવા પડે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. મોટિવેશન તમે એકવાર કરીને રાખી દો, then that cannot be possible that the workers will get benefit of the same, right. So that is the continuous process. Next is reduction in labor turnover rate. So reduction in labor turnover rate means કે જે વર્કર્સ છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ લેબર ટર્નઓવર રેટ. લેબર ટર્નઓવર મતલબ કે લેબરર્સ તમારા ફર્મની અંદરથી કેટલા ફ્રિક્વન્ટલી નીકળી જાય છે, નવા રિક્રુટ તમે કરો છો, રાઈટ. કે વર્કર્સ લેબરર્સ છે કેટલા ચેન્જ થાય છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ લેબર ટર્નઓવર રેટ. સો આમાં એવી વાત કરે છે રિડક્શન ઇન લેબર ટર્નઓવર રેટ. જો કોઈ પણ કંપનીની અંદર અગર લેબર ટર્નઓવર રેટ બહુ વધારે હોય, ધેન ઇટ ઇઝ વેરી બેડ થિંગ. મતલબ કે વર્કર્સ છે, એમ્પ્લોઈઝ છે એ નીકળી જાય છે અને વધારે એમ્પ્લોઈઝ છે રિક્રુટ કરવામાં આવે છે, ધેન ઇટ ઇઝ અ વેરી બેડ થિંગ. યા અગર કોઈ પણ ફર્મ છે એ અગર ડેવલપ થાય છે, મેક્સિમાઇઝ થાય છે, એનો બિઝનેસ એક્સપાન્ડ થાય છે અને નવા નવા એમ્પ્લોઈઝ એડ થાય છે, જૂના એમ્પ્લોઈઝ તો રહે જ છે, સસ્ટેન કરે છે, બટ ઇફ ધ ન્યૂ એમ્પ્લોઈઝ આર એડેડ, ધેન ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ. બટ અગર વર્કર્સ છે એ વર્કથી અનસેટિસ્ફાઈડ ફીલ કરીને, યા તો સેલેરી કોઈ પણ રીતના વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટથી અનસેટિસ્ફાઈડ ફીલ કરીને એ લોકો નીકળી જાય છે અને નવા વર્કર્સને તમારે ઘડી વડે રિક્રુટ કરવા પડે છે, then it is a very bad thing and that will create a very negative impression in the mind of the other business and the society also. So workers, બિઝનેસમેન એવી ટ્રાય કરતા હોય કે આપણા કંપનીની અંદર જે લેબર ટર્નઓવર રેટ છે થોડો ઓછો રહે. સો ઇફ યુ ડુ મોટિવેશન પ્રોસેસ પરફેક્ટલી, જો તમે મોટિવેટ કરતા રહેતા હોય વર્કર્સને વર્ક માટે, તો એ લોકોને વર્ક કરવા માટે પોઝિટિવ ફિલિંગ થશે એન્ડ દે વિલ બી વેરી સેટિસ્ફાઈડ ટુ ડુ ધ વર્ક, એન્ડ બીકોઝ ઓફ દેટ there will be very reduction in labor turnover rate. So reduction અગર થશે મોટિવેશનથી લેબર ટર્નઓવર રેટનું, then it is a very positive thing, it is a very good thing, right. So that is again the benefit of motivation. Sixth is achievement of goal. See obviously work પૂરું કરો, that is achievement of goals. તો વર્ક તમે ત્યારે જ વર્કર્સ પૂરું કરશે જ્યારે તમે એને પ્રોપરલી મોટિવેટ કરશો. સો મોટિવેશનથી એને પ્રોફેશનલી અને પર્સનલી કેવી રીતના ડીલ કરવું એના માટે એને પૂરી એનર્જી મળશે. સો બીકોઝ ઓફ દેટ they will be able to work more efficiently and the businessman will be able to achieve the goal of the business, right. So that is again the benefit of motivation. Seventh is wider scope. મતલબ મોટિવેશનમાં ખાલી તમારે વખાણ કરવાના એટલું જ નથી, બટ there are many things that is included. See what are the different things. First is need. મતલબ કે વર્કર્સની નીડ તમારે પૂરી કરવી પડે. બેઝિક નેસેસિટી છે that you are સેટિસ્ફાઈ તમે કરો છો સેલેરી આપીને, તમે વર્કર્સને સેલેરી આપો છો વર્ક કરવાની. સો બીકોઝ ઓફ દેટ, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ દેટ સેલેરી they can be able to live and they can survive in the life. So that is the first thing. પછી તમે એને મોટિવ જાણો છો, તમે જોવો છો that
જે વર્કર વર્ક કરે છે એનો મેઇન મોટિવ શું છે, એને ફાઇનાન્શિયલી મોટિવેશન જોઈએ છે કે નોન ફાઇનાન્શિયલી, વોટ ઇઝ ધ મોટિવ ઓફ ધેમ ટુ વર્ક. તો એ મોટિવ તમે જાણીને એ પ્રમાણે તમે એને પૂરી કરો છો, એની મોટિવને. ડિઝાયર્સ તમે જાણો છો, મીન્સ કે એના સ્ટ્રોંગ વિશિસ કયા કયા છે એ જાણીને તમે એની પૂરું કરવાની ટ્રાય કરો છો, અને ઇમોશન્સને સમજો છો, એના એમ્સ એમ્બિશન્સ શું છે, ચોઇસ શું છે લાઈફ રિલેટેડ, એ બધું તમે સમજો છો. તમે એનામાં વિલ પાવર ક્રિએટ કરો છો, ઈગરનેસ ક્રિએટ કરો છો, ટેમ્પટેશન. તો આ બધી વસ્તુ તમારે એમને આપવી પડે, રાઈટ. આપણે નાના છોકરાઓને કેમ લાલચ આપીને વર્ક કરાવતા હોય, ઇન ધ સેમ વે તમારે વર્કર્સને આ બધી અલગ અલગ રીતના વર્ક કરાવવું પડે. એન્ડ અગર એ લોકો એવી રીતના વર્ક કરશે તો એને મોટિવેટ ફીલ થશે. તમે એને કામ કરવા માટે કાંઈ રિટર્નમાં તમે એને ટેમ્પટેશન ન હોય વર્ક કરવાનું, તો એ કેવી રીતના વર્ક કરે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ધ થિંગ. અગર તમે એવું રાખ્યું હોય ધેટ સેલ્સમેન જેટલા પણ છે તેમાંથી જે સૌથી વધારે સેલ્સ કરશે તો એને એક કેશ પ્રાઇઝ આપવામાં આવશે. સો ઇફ સચ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ ઇઝ ધેર, then the salesman will work more effectively and efficiently, right. આપણે ક્રિકેટમાં પણ જોઈએ છીએ આઈપીએલની અંદર ધેટ કાર ઇઝ ધેર, ધેટ મેન ઓફ ધ મેચ હોય તો એને અલગથી કેશ પ્રાઇઝ મળે, રાઈટ. જેને સારી બોલિંગ કરેલી હોય તો એના માટે અલગથી હોય. તો એ બધું વસ્તુ હોય તો ક્રિકેટ રમવામાં જે પ્લેયર્સ છે વધારે થોડી મહેનત કરે. સો મોટિવેશનની અંદર આ બધી વસ્તુ યુ નીડ ટુ ઇન્ક્લુડ, એન્ડ ધેન ઓનલી ધેન ધ વર્કર્સ વિલ બી મોટિવેટેડ ટુ વર્ક, રાઈટ. નેક્સ્ટ 8th ઇઝ એડપ્ટિંગ ચેન્જીસ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. સી ચેન્જ એવી વસ્તુ છે જે લોકો છે જલ્દીથી એડોપ્ટ ન કરે, રાઈટ. ચેન્જ બદલાવ. સો ચેન્જમાં એવું પ્રોબ્લેમ થાય લોકોને ધેટ હવે આ ચેન્જ થઈ ગયું. માની લો કે તમે અત્યારે જે મેથડ છે, પહેલાં આપણે સ્કૂલે ભણતા હતા, નાવ યુ આર સ્ટડીંગ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ યુટ્યુબ વિડીયો. સો વોટ વિલ હેપન ઇઝ ધ ટોટલી ટીચિંગ મેથડ છે આખી ચેન્જ થઈ ગઈ છે, એન્ડ ચેન્જ એડોપ્ટ કરવો સ્ટુડન્ટ્સને થોડો ડિફિકલ્ટ પડે છે, ઇવન ટીચર્સને પણ ડિફિકલ્ટ પડે છે, રાઈટ. સો દેટ વિલ બી કે સો વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ ધેટ ચેન્જ એવી વસ્તુ છે દેટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ટુ એડોપ્ટ ઇટ, રાઈટ. એટલે ચેન્જ થોડો ડિફિકલ્ટ પડે. સો અગર ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર પણ ઘણા બધા ચેન્જીસ આવતા હોય, ટેકનોલોજીમાં ચેન્જ આવતા હોય, રો મટીરિયલ્સમાં ચેન્જ આવતા હોય, અને વર્કિંગ પેટર્નમાં પણ ચેન્જ આવી શકતા હોય, રાઈટ. સો એ ચેન્જીસ છે એ વર્કર્સ છે એ એડોપ્ટ નહીં કરી શકે. સો ઇફ યુ આર મોટિવેટિંગ ધેમ, સો એ લોકો ક્વિકલી ચેન્જને એડોપ્ટ કરી લેશે. તમે એ રીતના મોટિવેટ કરો દેટ ઇફ નવી મેથડ આવી છે, નવી ટેકનોલોજી છે, એન્ડ ઇફ યુ વિલ એડોપ્ટ ધીસ ટેકનોલોજી તો આપણું પ્રોડક્શન બહુ સારું થશે. જેટલું પ્રોડક્શન વધારે સારું થશે એન્ડ જેટલું તો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પણ ઓછું થશે. એન્ડ ઇફ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન વિલ ડિક્રીઝ તો આપણો પ્રોફિટ સારો થશે. તો ઇવન વી કેન પે યુ મોર સેલેરી ઇફ યુ એડોપ્ટ સચ કાઇન્ડ ઓફ ટેકનોલોજી, રાઈટ. અને તમારું વર્ક પણ ઇઝી થઈ જશે, કેમ કે હવે આ બધા જે ફિઝિકલ લેબર હતા પહેલાં એ નવી ટેકનોલોજીમાં નહીં કરવા પડે. સો તમે એના બેનિફિટ્સ માટે વર્ક કરો તો વર્કર્સ ઓબ્વિયસલી વિલ એડોપ્ટ ધેટ ચેન્જ એન્ડ દે વિલ વર્ક લાઈક ધેટ. સો દેટ ઇઝ અગેન ધ બેનિફિટ ઓફ મોટિવેશન. ધેન ઇટ ઇઝ 9th હેડિંગ ઇઝ ટૂલ ટુ ગેટ કોઓપરેશન. વર્કર્સ વચ્ચે તમારે કોઓપરેશન લઈ આવવું હોય, જોબ સેટિસ્ફેક્શન ફીલ કરાવી હોય, સો દેટ ઇઝ ધ મોટિવેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. તો મોટિવેશનથી શું થશે કે વર્કર્સને એક સારી પોઝિટિવ ફિલિંગ થશે. એન્ડ પોઝિટિવ ફિલિંગ જ્યારે થાય ને વર્કર્સને બધાને ગ્રુપમાં, તો એ લોકો ક્યારેય અંદરો અંદર ડિસ્પ્યુટ્સને એવું કંઈ થવાનું નથી. બિકોઝ ઓફ દેટ કોઓપરેશન વિલ બી ગુડ વિથ ધ હાયર ઓથોરિટીઝ ઓલ્સો. એમને એમ ફીલ થશે કે ના અમારા હાયર ઓથોરિટીઝ છે દે આર વેરી ગુડ એન્ડ દે આર મોટિવેટિંગ અસ ટુ વર્ક. So they will feel a positive feeling for the higher authorities, and because of that cooperation of the firm will increase. 10th is positive attitude. Obviously તમે મોટિવેટ કોઈને કરો તો એને નેગેટિવ ફિલિંગ તો આવવાની જ નથી. દે વિલ ફીલ પોઝિટિવ. હા, તમે થોડું વધારે પડતું મોટિવેશન આપી દો 5-6 કલાકનું, then that person will get some negative feeling. But if you are doing motivation properly, પ્રિસાઇસલી, તો વર્કર્સને સારું ફીલ થશે. તમે એના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરાવો છો, એમને જે પણ પ્રોડક્શન કરવામાં જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ પડતી હોય તમે એના સોલ્યુશન્સ આપો છો. સો દે વિલ ફીલ ગુડ, રાઈટ. સો મોટિવેશનથી એક પોઝિટિવ ફિલિંગ પણ સ્ટિમ્યુલેટ થશે. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ. મતલબ કે મેનેજમેન્ટનો આ એક ફંક્શન છે. ફંક્શન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં તો ઘણા બધા છે, પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ, રાઈટ. બટ મોટિવેશન છે એ પણ એક ઇન્ટિગ્રલ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે મેનેજમેન્ટનો. બિકોઝ તમે જો મોટિવેશન નહીં કરો તો શું થશે? મશીન્સને એ બધા એવા છે કે એને મોટિવેશન આપવાની જરૂર ન પડે, દે હાવ ધ ડેડ અસેટ. બટ હ્યુમન બિંગ્સ, એમ્પ્લોઈઝ એવા છે જે લાઈવ અસેટ છે. લાઈવ અસેટ મીન્સ લિવિંગ અસેટ છે. તો લિવિંગ અસેટ હોય તો તમારે એને મોટિવેટ કરવા પડે. દેટ ઇઝ ધેર ફ્યુલ. વર્કર્સ, મશીનરીઝને કેમ ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર પડે, એના વગર વર્ક ન કરે, તો એવી રીતના વર્કર્સને મોટિવેશન તમારે આપવું પડે. એન્ડ ઇફ યુ આર ગિવિંગ ગુડ મોટિવેશન, મતલબ કે તમે એનામાં ફિલિંગ સારું કરો છો, બિકોઝ ઓફ દેટ દે વિલ ફીલ ગુડ. સો વી વિલ કીપ અપ ટીલ હિયર.
there is right. Thank you and have a nice day.